वाहेगुरु 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 साडा तू ही मला साइया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी साडा तू ही मला साइया बेड़ी भरी औगणा दी एनू पार लंघा साइया बेड़ी भरी औगणा दी एनू पार लंघा साइया बेड़ी भरी औगणा दी साडा तू ही मला साइया साडा तू ही मला साइया बेड़ी भरी औगणा दी एनू पार लंघा साइया बेड़ी भरी औगणा दी एनू पार लंघा साइया बेड़ी भरी औगणा दी एनू पार बेड़ी भरी औगणा दी एनू पार लंघा साइया मान टूट गया मेरा जी
मान टुट गया मेरा जी, मैं बिच मैं ना रही, मैं ता हो गया तेरा जी, मैं बिच मैं ना रही, मैं ता हो गया तेरा जी। मैं ता हो गया तेरा जी। परम सन्मानयोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार शरधा दे नाल सारी संगत आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन गोद विच आके जदों मत्था टेकीदा है, उदों गुरमुख प्यारिओ ये भी मन विच विचार होना चाहिए कि सच्चे पातशाह किरपा करो, रहमत करो, सुमत बख्शो, ओ ज्ञान बख्शो, जिहदे करके असीं आप जी दे दसे हुए मार्ग अनुसार चल सकीए। भावें कि हर इंसान मालिक ने साजिया है, पर विची गुरु पातशाह दा हुक्म है, जिन रच रचिया पुरख विधाते नाले होम मैं पाई। कि जिस वाहिगुरु ने इस संसार दी रचना रची, उन्हें नाल ही होम मैं पाती गुरु। हर बंदा मेरी मेरी करदा भज्जिया फिरदा है, पर कुछ ओ ने जेड़े मेरी मेरी करदे होए समझ लेंदे आ भी मैं कुछ नहीं हाँ। जो हो रहा है जां होना है ओहो मालिक दा हुक्म है। संसार नूं चलाउण वास्ते खाना पीना भी पैना गुरमुखों, छड्डिया नहीं जा सकता। और साडे धर्म की मर्यादा अनुसार कपड़े भी पहनने पैंदे है। घर बार भी बनाओ, मेहनत करो, क्योंकि पशु पंछियों नूं भी मालिक ने ज्ञान दिता है। पर इन्हां चीज़ां दे नाल नाल परमात्मा दा सिमरन भी जरूर करना। जे कला खाण पीण मुख रख लिया, पहनण मुख रख लिया, घर बार संसार दा जीवन मुख रख लिया, फिर मेरे सतगुर ने साडे वास्ते हुक्म कीता। गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब विच 523 अंग ते लिख के गए है वचन। कहंदे ने खांदियां खांदियां मोह कट्ठा, पैनंदियां सब अंग, जिदे ते सुरत संभली, जिदे तो ज्ञान होया गुरमुख प्यारिओ,
खांदियां पींदियां साडा मूँह ही घस गया, दंद ही खत्म हो गए। ते सब तो पहला जे ज्ञान सी, जिदे जन्म होया ना, पैदा होए आपां इक्को ही ज्ञान सी, शरीर दी भुख दा। गुरमुख बच्चा रोंदा है, पर उदों तो खाना पीना शुरू किया, मरदे दम तक खांदे पींदे रहे, दंद घस गए, मूँह घस गया। पहनदियां सब अंग जिहड़ा शरीर है इहदे ते आपां कपड़े पाए। जिस तरह का समा, जिस तरह की स्थिति, जगह कह लो, हालात कह लो, उहदे हिसाब नाल आपां कपड़े पाउने। कपड़े बथेरे पाले, अंग शरीर दे घस गए। ठीक है, महाराज कहंदे खाओ भी, पहनो भी, पर आ भी याद रखियो, खांदियां खांदियां मोह घट्ठा, पहनदियां सब अंग, नानक त्रिग तिन्हां दा जीविया, जिन सच न लगो रंग। पातशाह कहंदे लखां लाण तां ओहे जी जिंदगी नूं तिरघार भाई महाराज ने। किन्हां नूं भला, जिन्हां ने खा पी तां लिया, पहन लिया, सब कुछ कर लिया, पर सच्चे नाम दा रंग नहीं लग्या। आखो सतनाम। इस करके भाई जे चाहुंदे आ ना साडी कदर पवे, साडा सत्कार रह जे, ठीक है, संसारी कारज भी करो ते नाल नाल समय समय ते परमेश्वर दा भजन भी जरूर करो। ते भजन दी ताकत एडी है, कदे समा सी अल्लाह अल्लाह कहंदी सी दुनिया, फिर समा आया राम राम कहन लग गए। कदे गोविंद कहा, कदे वासुदेव कहा। ते गुरु नानक पातशाह ने कलयुग के समय विच वाहिगुरु मंत्र दिता है। अपना गुरु मंत्र है वाहिगुरु गुरमुख, कोई भी जप सकता है। ठीक है, जिन्हां दा धर्म मजहब कहंदा है उहदे हिसाब नाल सिमरन करो, भला हो जाऊगा। ते सिमरन दी एडी वड्डी ताकत है, कहंदे चाहे कोई पापी भी होवे, नीच कर्म होण, वो सिमरन नाल जुड़ जे, सारी दुनिया उहनूं नमस्कारां करदी है। आखो सतनाम। देखो कई बारी की हुंदा है, आपां हुन्ने आ संसारी जीव, जहे जा कुछ वेखदे आ जां सुनदे आ उहे जे आपां हो जाने आ। ठीक है, जिंदगी च भुल्लां चुक्कां भी हो जांदियां, पर जिदे तो ज्ञान मिल जे उदे तो एक तां धर्म जरूर करना है, किसी दा बुरा नहीं करना, सच्चा न्याय करना है, ते परमात्मा दा सिमरन करना है, फिर सत्कार रह जू गुरमुख। जिवें बहादुर बाबा विधि चंद जी होए, बहुत समा जीवन दा चोरियां करन च लंघ गया, पर जिदे तो सतपुरखां दी संगत कर ली, गुरु महाराज दे सेवक बन गए, उदों तो फिर पराया हक खाना छड्डता। आखो सतनाम। फिर इंसाफ कीता, कम नहीं सी बदलिया। एक बारी दुशाले लैके आई सी काबल दी संगत, पट्टी दे हाकमां ने खोले, ते जदों उन्होंने छेवें पातशाह नूं बेनती की भी महाराज दुशाले तुहाडे वास्ते लिआंदे सी, राज पट्टी दे हाकमां ने खोले, मेरे पातशाह ने फिर बहादुर बाबा विधि चंद जी नूं थापड़ा दिता सी। कहंदे जाओ जथेदार जी। फिर बाबा विधि चंद जी महाराज गए, इहो जिहा ढंग तरीका वरतिया, वो दुशाले लिया के सतगुर नूं भेंटा करते। ते गुरमुख प्यारिओ, इंसाफ भी जिहदा हक सी उहदे तक पहुंचाता। घोड़े भी इदां राह च हाकमां ने खोले सी, फिर वो घोड़े भी विधि नाल ढंग नाल बहादुर बाबा विधि चंद जी लैके आए। गुरु का हक सी, राह च हाकमां ने घोड़े खोले सी, वो फिर ढंग नाल लिया के गुरु साहब तक पहुँचाए। आखो सतनाम। बहुत इस तरह का इतिहास आउंदा है गुरमुख प्यारिओ। सदना कसाई सी, बकरे ही वढदा रहिंदा है, पर जिदे तो हो गया ज्ञान,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 15 ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਭਲਾ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖ ਗਏ, ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਂ ਸਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਰਖਹਿ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖਲੋਵਣਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਭਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਦਾ, ਪੈਰ ਧੋ ਲਈਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਹੈ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈਸਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੈ ਰੰਗ, ਦੁਰਮਤ ਧੋਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਤੁਧ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜਪ ਤੁਧ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਡਰ ਨੇ, ਭਉ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਸੇ ਜੋਨ ਨਾ ਜੋਵਣਾ। ਮਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਵੀ ਰੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਸਰਾਮ ਵੀ ਰੋਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੱਢਣ ਪਰਸਰਾਮ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ, ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ। ਰਾਜਾ ਅਜ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਜ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਲਿੱਦਦੀ ਹੋਈ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹ ਲਿੱਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ। ਐਡਾ ਢੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੀ ਲਿੱਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਡੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਿੱਦ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਲਿੱਦ ਉੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਨੀ ਹੋਈ ਮੁੱਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਝੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਹੁਣ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਲਿੱਦ ਖਾਣੀ ਪਈ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 954 ਅੰਗ ਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਰੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੈ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਖੁੱਸ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲਾਕ ਐਡਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੋਵਹਿ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਭੀਮ ਵਰਗੇ, ਅਰਜਨ ਵਰਗੇ, ਨਕਲ ਸਹਿਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ,
पर जुए विच हार गए, बनवास मिल गया। 1 साल गुप्त सी भी जे इस साल च थिया गए तुसी फलाने था रहने, उन्ने ही साल दोबारे कट्टने पैणगे। उदों फिर ये नौकर बने, कोई गऊआं चारदा है, भीम लांगरी बन गया, लंगर च भांडे मांजदा, रोटियां पका पका संगत नूं छकाउंदा हुंदा गुरमुख। अर्जन विद्या पढ़ाउण लग गया। इदां जदों टहलूए बने, सेवक बने, उन्हां पंजे पांडवां नूं भी रोना पिया। नाले समय दे अवतार श्री कृष्ण भगवान जी उन्हां दे नाल नाल रहिंदे सी। आखो सतनाम। साध संगत जी वो भी रोए। इसे करके महाराज कहंदे ने, रोवह पांडव भये मजूर, जिनका स्वामी रहत हदूर। रोवह जनमेजा खोए गया। राजा जनमेजा सी ना जेड़ा, इनू भी रोना पिया। जग कीते, इहदी एक राणी सी गुरमुख, वो जग देखण आ गई। कपड़े पतले पाए सी, हवा नाल उड़ गए। जदों हो गई नगन, पाठी हस पे देख के वेद पढ़न वाले। राजे नूं चढ़िया गुस्सा, उन्हें 18 दे 18 पढ़न वाले पाठी, वेद पाठी वड्ढते गुरमुख, जिहदे करके कोड़ चल के मर गया सी। हालांकि ये गल व्यास ऋषि जी ने उन्होंने पहला दसी सी, पर होया जो होना सी। आखो सतनाम। रोवै जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पया। कहंदे एक जुल्म दी खातर किड्डा गुनाहगार बन गया। शंके करदा सी हर गल ते। रोवै सेख मसायक पीर, कहंदे कई धार्मिक आगू, अंतरजामी रूहानी ताकतां रखण वाले भी इस संसार तो विरलाप कर गए, चले गए। गुरु पढ़ लो वशिष्ठ मुनि वर्गियां दा इतिहास। साध संगत जी अगे महाराज कहंदे ने, अंत काल मत लाग्या भीड़। जदों अंत समय माड़े कर्मां दा करके दुख उठाउंदे सी, वो सारे रोंदे ही संसार तो चले गए। रोवह राजे कन पड़ाए, घर घर मंग है भिखिया जाए। राजे भरथरी वर्गे गोरखनाथ दे चेले बन गए गुरमुख। ते गोरखनाथ नूं कहंदे असीं बैराग धारण करना, सट लागी घर परिवार वल्लों ही। ते गोरखनाथ ने मंगण भेजिया भरथरी नूं गुरमुख। है राजा सी, ते जिथों दा राजा सी उत्थे मंगण भेजता। फिर जदों दर दर भिखिया मंगदा फिरदा, वो भी रोया भी मना आ कैसा समा आ गया। ता महाराज कहंदे ने, रोवह राजे कन पड़ाए, घर घर मंग है भिखिया जाए। रोवह किरपन संचह धन जाए। किरपन कहंदे आ सूम नूं गुरमुख। सूम कौन हुंदा है? जिहड़ा कमाई तां करदा है, पैसे कमा ले, मान लो कपड़े समा ले, अन्न पानी लियांदा है, पर साम साम ही रखी जांदा, उहनूं वरत नहीं सकदा। आखो सतनाम। बड़े लोग वो है जिन्हां कोले सब कुछ हैगा, पर सुख नहीं मान सकते। ना चज दे कपड़े पाउण, ना घर बनाउण, ना बच्चिआं नूं पढ़ाउण, ना खा हंडा सकण, ना पुन्नदानी करन। गुरु उन्हां नूं कहंदे आ सूम। वो माया जोड़ी जांदे आ, जोड़ी जांदे आ। किसे कारण वो खुश जे, फिर वो रोंदे है। रोवह किरपन संचह धन जाए। जिहड़ा इकट्ठा कीता होया सी धन जदों चलिया जांदा है, वो रोंदे ने। फिर भी इदू तां आपां वरती लैंदे। ते महाराज तां कहंदे, रोवह किरपन संचह धन जाए, पंडित रोवह ज्ञान गवाए। जदों किसी ज्ञानवान दा ज्ञान चलिया जावे, पंडित तो भाव हुंदा विद्वान, जिहदे कोले विद्या होवे। गुरु जे किसी कारण मान लो कोई चोट लागी, ओदी याददाश्त गुम गई, ज्ञान कम ना आया, फिर वो रोंदे है। गुरु तां कहंदे ने, पंडित रोवै ज्ञान गवाए। अगे पातशाह कहंदे, बाली रोवै नाहे पतार। किसी दा पति चलाना कर जे, बीबी होवे नौजवान, वो रोंदी है मुटियार इस्त्री कि मेरा पति नहीं रहा। पर पातशाह कहंदे, नानक दुखिया सब संसार। एक अद्धे दी गल नहीं, ये तां सारा ही संसार दुखी है। आखो सतनाम। मन्ने नाओ सोई जिन जाए। पातशाह कहंदे, जेड़ा कोई वाहिगुरू दे नाम ते भरोसा कर लैंदा है,
ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ, ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪਰੋਵਣਾ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਣ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਣ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਭਾਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਈ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਲਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਜ ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਆ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਏ, ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੋਹਾ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਐ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਲੰਗੜੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਝੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਪਿਰਸ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਤੀ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਲੰਘਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬਤਾ। ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਦਾਈਆਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਇਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਟਟੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਰਤੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਪਾਪ, ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੀ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਤ ਆਏ ਐ, ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਜਨ ਕਰੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਭੋਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਈ ਵੀਰ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਆਹ ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 3 ਮਾਰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੰਨਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਪਰ ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਪਾਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ। ਪੇਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨ ਰੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਲੂੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਚੋਂ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ। ਪੇਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਹਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮਸੀਤ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, 3 ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਐ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕਰੂੰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਫੇਰ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੂਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਜਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲੂ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਪੜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਥਾਲ ਕੌਲੀਆਂ ਗਲਾਸ ਆ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੇ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਂਗਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਰੋਏ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਐਸੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠੂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਤੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਗੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਲੰਘਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕਰੂੰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜੂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਲਕਾ ਹੀ ਗੇੜੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਜਲ ਛਕ ਲੂ, ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ। ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛਾਵੇਂ ਖੜਾ ਦਈਏ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਬੈਠਾ, ਕੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਵਾਉਣੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖੋ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਖੇ ਲਾਤਾ ਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਭਲਾ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਫਿਰੀਏ ਗੁਰੂ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मनो विसारे साचे साहिबा क्या नहीं करते रे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जिन कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइयां कह नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया तुर कर्म पाया तुध जिनको से नाम हर कै लागे आनंद सुनो बड़ भागी गो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।